वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। हुबली में जो स्नेहा के साथ फयाज दिन दहाड़े सबके सामने अपने प्रेमी का ही खून कर डाला, ताकि इसलिए निरंजन के जो बेटी वो महानगर पालिका के मेंबर्स थे, ताकि चुनाव कांग्रेस पार्टी से ही चुन के आने वाले निरंजन हिरेमठ अब उन्हीं की पार्टी के लोग यहाँ पर ताने देने लग गए, ताकि उनके जो भी पर्सनल है उसी पर ही ये मर्डर खून हो गया। अब इसको सियासत में, अब इलेक्शन चुनाव आ गया है, उस पर सियासत का मामला भी शुरू हो गया है। अब यहाँ पर सिद्धरामैया जी ने भी पत्रकारों के सामने यही कहा, ताकि उनके जो भी दोनों के बीच में था वो पर्सनल मामला था और सियासत को और उसको कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस पर सारे कर्नाटक में ही आंदोलन शुरू हो गया है। अब यही कहने लग गए, क्या मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी के अगर घर में अपनी बेटी के साथ ऐसा हादसा होता तो क्या ये पर्सनल ही कहते या फिर कानून कार्रवाई कराते। अब तो ना जाने कांग्रेस के शाने जाने माने नेताओं को क्या हो गया है, किस तरह से कहना है, ये भी थोड़ा इनका बैलेंस बिल्कुल ही चूक जा रहा है। ताकि ये कहना था, ताकि जो भी हुआ ये हादसा ना होना था, इस पर कानून कार्रवाई जरूर कराएंगे, ऐसा कहने की वजह ये उनका पर्सनल मामला था, ये खून हो गया। अब क्या पर्सनल मामला हो गया है, क्या इस पर क्या तहकीकत नहीं होगी, क्या FIR दर्ज नहीं होगा, या फिर क्या फयाज हत्यारे पर क्या कानून कार्रवाई नहीं होगी, तो जरूर होना पड़ता है। कानून के तौर तरीके से उन पर FIR भी दर्ज होना पड़ता है, और ना जाने ये खून खराबा किस लिए हुआ, ये तहकीकत होना जरूर ही पड़ता है। मगर अब सारे कर्नाटक में यही दोषी करार दे रहे हैं सिद्धरामैया जी को, ताकि इनके सरकार में इस तरह करना, इस तरह बयान देना दरअसल गलत है। अब कुछ लोग मीडिया के जरिए निरंजन के घर वालों से माफी भी मांग चुके हैं, और कुछ लोग अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं, ताकि इस पर आंदोलन सारे कर्नाटक में ही शुरू हो गया है। आखिर दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत था या नहीं, ये और बात है। आखिर क्यों इतना ही इस प्यार के मर्डर के चक्कर में जो इस तरह कर्नाटक में जो कांग्रेस के नेता इस तरह बयान देना बिल्कुल ही गलत है। एक मर्डर केस पर इनको तहकीकत करने की कहने को नहीं आ रहा है, मगर देश को क्या संभालेंगे, इस पर ही आंदोलन शुरू हो गया है। आज विजयपुर शहर में बाबा साहब BR अम्बेडकर में चौक में यहाँ पर भी आंदोलन किस तरह से कांग्रेस सरकार की विरोध कर रहे हैं, इसी रिपोर्ट में देखेंगे एक रिपोर्ट में। शक्ति को बढ़ाना है, आवाज दो, आवाज दो। रक्तವು ಕಣಕಣ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ, ರಕ್ತವು ಕಣಕಣ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ, प्रभु श्री रामचंद्र की जय श्री राम। रक्तವು ಕಣಕಣ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ, ಆವಾಜ್ ದೋ, ಆವಾಜ್ ದೋ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आवाज दो।
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ BVB ಕಾಲೇಜಿನ MCA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ ನೇಹಾ ನಿರಂಜನ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 18/4/2024 ಹಾಡು ಹಗಲೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 9 ಸಲ ಚಾಚುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕ್ರೂರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಫಯಾಜನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ ಜೊತೆ ಇತರೆ 4 ಜನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇತರೆ 4 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪೊಲೀಸರು ಶೀಘ್ರ ತನಿಖೆ ಮುಗಿಸಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾನ್ಯ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಸದ್ಯದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕೋರಿಕೆ. ಕುಮಾರಿ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆದಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇನ್ನೆಂದು ಮುಂದೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಇಂತಹ ಹೀನ ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ವಿರಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಜೀವ್ ಹಿರೇಮಠ್. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬರೀ ಇನ್ ತಗೊಂಡ್ ಇಡೋದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಡೋದು, ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಇಡೋದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಆಗೋದು ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ ವೇದಿಕೆ ಮಹಾಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಮನವಿನ ನನ್ನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಈ ತರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ತರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹುಬ್ಳಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಗಳು ಅವಳು ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರದ ಹೆಂಗೆ? ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಾದಂತವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಗತಿಗೆ ಬರಬಹುದು? ಇದನ್ನ ತಾವು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಆದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತೇನ್ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಂತ 4 ನನ್ನ ಫಯಾಜ್ ಆ 4 ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ. ಯಾನ್ ಗನಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಅವ್ನು ಏನ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಗನಂದಾರಿ ಕೆಲಸ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಈ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ನಿಮಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲ ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳು ಅದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮೊದಲೇ ನೀವು ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿರ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಅಧಿಕಾರದ ಆಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಮರೆತು ನೀವು ಈ ತರ ನೀವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ. ಆ ನನ್ನ ಮಗನ ನರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಗಿಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ನೇಹಾಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಸೇರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಣ್ಮೆನ್ನ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದಿಂದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು
ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಪೋರ್ಟಿನಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಈ ತರ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಮಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಹೇಳಂತ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ, ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ನೀ ಬದುಕ ಕಲ್ಕೊಂಡ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಲಗರಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರಾಕು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒದ್ದು ಹೊರಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾಟಕ ನಡೆಸಿದ್ರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಇಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಬೇರೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಒಗಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೂಗಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾವುದೇ ನೀವು ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸರ್ವ ಜಾತಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಹಿಂದೂ ಜಾತಿ. ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುವ ಒಂದೇ ರಕ್ತ, ಹಿಂದೂ ರಕ್ತ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಗಳು ನೇಹ, ಅವಳು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತ, ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವಳ ನೇಹ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗಳು ಅವಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಆ ಅಭಿಮಾನ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಅವನ್ನ ಜನರನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಜನರೇ ಅದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಕೊಲೆ ಈ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಲೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಜನ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಬಂದು ಕೊನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು? ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚತ್ತು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ದೇಶನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಮೊದಲ ದೇಶ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ರಿ. ಮೊದಲು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ರೇಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯಲ್ಲ, ನಾವು ಬದುಕೆ ಬೆಳಿತೀವಿ. ದೇಶನ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ಆ ದೇಶನ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ಯಾವ ಆಡಳಿತ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಯಾದೇವಿ ಚೌಧರಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ. ನಾನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹಿರೇಮಠ ಅನ್ನೋರು ಕೊಲೆ ಆದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ 9 ಸಾರಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಐತಿ. ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು CCTV ನೋಡಿ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು. ಒಂದು ವಾಚ್ಮನ್ ಇರಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಕತ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟ್ ಅದ್ರನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ. 1 ಸರಿ ಅಲ್ಲ 9 ಸರಿ ಚುಚ್ಚಕತ್ತ. ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರದ್ರನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನು ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೂ ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಕನಿಕರನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ನೊಳಗ ಅಷ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಐತಿ. ಜನನ ಇಲ್ವಾ ಆ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ? ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ, ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ ಅವಳಿಗೆ. ಆದ್ರೆ 2 ಕೈ ಸೇರಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾವ್ ಒಪ್ಪತ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ಲಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಏರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಲ ಅವ್ನ ಜೋಡಿ. ಯಾಕ ಅವನ್ ಜೋಡಿ ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ಲ ಅವಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಹುಡುಗನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಏನೇನೋ ಇದು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ನಮ್ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ ನಮ್ ಮಗಳೇ ಅವಳು. ಈ ದೇಶದ ಮಗಳು ಅವಳು. ಅವಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗಿಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾರ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೀಗ. ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅವನ್ ರುಂಡ ಕಡ್ದು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. ಜನರ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೈ ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ, ಕಾಲ್ ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ. ಒಂದು ಏನಾಗ್ತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಇವನಿಗೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು, ಈ ತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆ ಹುಡ್ತತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು.
ಆದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಾಗೆ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತತಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಷ್ಪ ಮಾತತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಜೀವದ ಒಂದು, ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ತುಂಬಾ ಜನ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾನಂತಂದಾಗ ನಾಯಿಗಳ ಜಗಾಡೋ ಮುಂದೆ ಕೂಡ 4 ಜನ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಬಡ 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 ಒಗಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು 4 ಕಲ್ಲು ಒಗಿತಕ್ಕಂತ ಕೆಲ್ಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಫುಲ್ ಜೀವ ಹೋಗಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾರು ಪಟ ಪಟ ಕೂಡಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ. ಆ ವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತು ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಇದು ಏನೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದೈತೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಿಜ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿತು. ಅದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೊದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಸುಭದ್ರನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದವರೇ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ, ನಾನು ಟಿವಿ ವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿದೆ. ಆ ಫಯಾಜನ ಮಹಾತಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ನನ್ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪದ, ನನಗ್ ಕ್ಷಮ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾರ. ನನ್ನ ಮಗ ಬಹಳ ಜಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, LKG ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಳಾದಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೇನೆ ಅವರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆ ಮಗುವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಆ ಮಗುವಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಶಾಡಿಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಂಥ ಕ್ರೂರ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ರು ಮುಖಂಡರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗಾದಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತಾರಂತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿ. ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾ ಕೋಟಣ್ಣ. ಇದೊಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಕುಮಾರಿ ನೇಹಾ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ನ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಕೇವಲ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ನ ಆ ಆರೋಪಿ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ನಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಎಸಗಿರೋದು ಇದು ಖಂಡನಾರ್ಹ. ಅದರ ಜೊತೆ ಆ ಆರೋಪಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮತದ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬೇಕಂತ ನಾ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಮತದ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ.
ಸಿದ್ದರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ.